بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا اشوکا دی گریٹ اڈاپٹیڈ بدھزم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 67 پہ۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اشوکا دی گریٹ یعنی اشوکا جو عظیم شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اڈاپٹیڈ اس نے اختیار کیا، بدھزم یعنی بدھ مت و مذہب کو، یعنی اس نے بدھ مت مذہب قبول کیا یا اختیار کیا۔ اشوکا اڈاپٹیڈ بدھزم، اشوکا نے بدھ مت مذہب اختیار کیا۔ سون آفٹر، جلد، اینڈ embraced the message of love, peace and kindness that Buddha taught۔ اچھا، اور بدھ مت مذہب میں پڑھائی جانے والی جو امن کا پیغام تھا، جو محبت کا پیغام تھا اور امن کا پیغام تھا اور مہربانی کا پیغام تھا، اسے گلے لگایا۔ ہی میڈ بدھزم، اس نے بدھ مت مذہب بنایا۔ ہی اسٹیٹ ریلیجن، اپنی ریاست کی مذہب، یعنی اپنی سرکاری مذہب یا ریاستی مذہب بنایا اس نے بدھ مت مذہب کو۔ اینڈ پریچڈ اٹ، اور اس کی اشاعت کرنے لگا ود ان ہز کنگڈم، اپنے سلطنت کے اندر، اور اپنے سلطنت کے اندر اس کی تبلیغ کرنے لگا یا اس کی اشاعت کرنے لگا۔ ایز ویل ایز ان ادر پارٹس آف دی ورلڈ، جبکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی وہ اس کی تبلیغ کرنے لگا۔ ہی بلٹ، اس نے بنائے تھاؤزنڈس آف اسٹوپاس، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوپاس، یعنی بدھ مت مذہب کے ساتھ عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے لیے مزار بنائے۔ اینڈ وہاراز، اور وہاراز بنائے، یعنی بدھ مت مذہب میں جو عبادت گاہیں ہوتی ہے انہیں وہارا کہا جاتا ہے، تو وہ بنائی اس نے۔ ویچ کین اسٹل بی سین ایون ٹوڈے، جنہیں آج کل بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی جو آج بھی موجود ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے فار دی ریسٹ آف ہز لائف، اپنی باقی زندگی۔ اشوکا پرسوٹ اے پالیسی، اشوکا نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ کس چیز کی حکمت عملی؟ آف نان وائلنس، عدم تشدد کی، عدم تشدد کی، یعنی عدم تشدد تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی پر نہ ظلم کیا جائے، نہ کسی کو ناحق مارا جائے، اس کو کہتے ہیں نان وائلنس، عدم تشدد۔ اشوکا بلٹ، اشوکا نے بنائے مینی یونیورسٹیز، بہت سی یونیورسٹیاں۔ واٹر ٹرانزٹ، یعنی پانی کے راستے۔ اینڈ اریگیشن سسٹمز، اور آبپاشی کا نظام۔ فار ٹریڈ، تجارت کے لیے۔ اینڈ ایگریکلچر، اور زراعت کے لیے۔ ہی ٹریٹڈ ہز سبجیکٹس ایز ایکولس، یعنی وہ اپنے رعایا کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے، برابری کا سلوک کرتے تھے۔ ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن، یعنی ان کے مذہب کے ریگارڈلیس، یعنی ان کے مذہب کی بنیاد پر نہیں، یعنی پالیٹکس یا سیاست کی بنیاد پر نہیں۔ اینڈ کاسٹ، اور نسل کے بنیاد پر نہیں، یعنی مذہب، سیاست اور نسل سے بالاتر ہو کر اس نے اپنے رعایا کی برابر، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے تھے۔ اچھا، ہی واز آلسو acclaimed for، وہ مشہور بھی تھے یا وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے
किन चीज़ों की हौसला अफजाई करते थे? कंस्ट्रक्टिंग हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए अस्पताल बनाने की। यानी जो लोग जानवरों के लिए अस्पताल बनाते थे तो उन लोगों की वो हौसला अफजाई करते थे। और किस चीज़ की वो हौसला अफजाई करते थे? एंड रिनोवेटिंग मेजर रोड्स, और बड़े सड़क की मुरम्मत करने की भी वो हौसला अफजाई करते थे थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ रूल, 40 साल हुकूमत करने के बाद, एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में, इन 232 BC और 232 कबल मसीह में, अशोका ब्रीथ हिज लास्ट, अशोका ने अपनी आखिरी सांस ली, यानी वो फौत हुए। ही लेफ्ट बिहाइंड, उसने अपने पीछे छोड़ा, ए लेगेसी, एक विरासत, एज एन एबल रूलर, एक काबिल के हुक्मरान पर, यानी उसने ये लेगेसी अपने पीछे छोड़ी, यानी उसने ये असर छोड़ा कि वो किया था एज एन एबल रूलर, कि वो एक काबिल हुक्मरान थे, लॉ मेकर, कानून साज थे, कानून बनाते थे, यानी वो हीरो थे, मोंक राहिब थे, एंड नोबल प्रीचर, और अमन से तबलीग करने वाले इंसान थे। अच्छा, डिक्लाइन, जवाल। आफ्टर अशोका's डेथ इन 232 BC, 232 BCE में अशोका के मौत के बाद द एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, तो ये जो सुल्तनत थी ये जवाल पजीर होने लगी, या इसका जवाल शुरू हुआ। द एम्पायर लास्टेड, ये सुल्तनत कायम रहा, जस्ट 50 ईयर्स, सिर्फ 50 साल तक, आफ्टर हिज डेथ, उसकी वफात के बाद। अच्छा, बृहद्रथा मौर्य, द लास्ट मौर्यम एम्परर, जो कि आखिरी यानी मौर्याई शहंशाह था, वाज किल्ड, तो ये मारा गया या इसको कत्ल किया, किसने? बाई हिज जनरल पुष्यमित्रा शुंगा ने इसको मारा। ये एक जर्नल का नाम है पुष्यमित्रा शुंगा, तो इसने इसको मारा था, अशोका को, सॉरी अशोका को नहीं, ये क्या नाम था इसका, बृहद्रथा मौर्य को, जो कि आखिरी शहंशाह था। अच्छा, हु फाउंडेड, और इसने बुनियाद रखी थी, और फिर इसने बुनियाद रखा इस जर्नल ने, यानी पुष्यमित्रा शुंगा ने। हु फाउंडेड, जिसने बुनियाद रखा द शुंगास एम्पायर, शुंगा सुल्तानत की, कब? इन 185 BCE, 185 BCE में। अच्छा, नेक्स्ट है द कुशन एम्पायर, यानी कुशन सुल्तानत। अच्छा, द कुशन एम्पायर, कुशन सुल्तनत वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, ये पहली बनी ये सुल्तनत इन द अर्ली फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा, यानी पहली ईस्वी में, कॉमन एरा यानी CE में, CE की पहली सदी में। कुशन एम्पायर, कुशन जो एम्पायर थी, जो सुल्तनत थी, ये पहली दफ़ा बनी फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में के शुरू में, फर्स्ट सेंचुरी CE के शुरू में। इट वाज इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो सुल्तनत थी ये कहाँ पे थी? ईस्टर्न यानी मशरकी, और नॉर्दर्न और शिमाली अफगानिस्तान, एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान के शिमाल मगरब में ये सुल्तनत कायम थी। कुशन एम्पायर, कुशन सुल्तनत। दी कुशन वर ए नोमैडिक पीपल, ये जो कुशन थे, यानी कुशन नस्ल या कुशन ख़ानदान से जो रखने वाले लोग थे, वर ए नोमैडिक पीपल, तो ये खाना बदोश लोग थे,
लिविंग इन ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, जो मशरकी वस्ती एशिया में रह रहे थे। अच्छा, कुजोला कैटफेजेस यानी कैटफेजेस फर्स्ट, कैटफेजेस अव्वल, फाउंडेड, ये एक शख्स का नाम है, एक बादशाह का नाम है। फाउंडेड दी कुशन एम्पायर, तो इसने कुशन सुल्तानत की बुनियाद रखी। किसने? कुजोला कैटफेसेस, जिसको सिर्फ कैटफेसेस कहा जाता था। दी कुशन्स मूवमेंट, कुशन की जो तहरीक थी, यानी कुशन लोगों की जो तहरीक थी इन इंडिया, हिंदुस्तान में, कैन बी ट्रेस्ड बैक, तो इसका सुराग लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है टू द फर्स्ट सेंचुरी, पहली सदी CE यानी कबल मसीह में, ड्यूरिंग कैटफेसेस फर्स्ट टाइम, कैटफेसेस अव्वल के ज़माने में। कैटफेसेस अव्वल जो बादशाह था, ये उसके ज़माने में, कैटफेसेस अव्वल की सुल्तानत में, जब उसकी सुल्तानत कायम थी, कैटफेसेस फर्स्ट की। अच्छा, कैटफेसेस फर्स्ट 3290 CE। अच्छा, कोजला कैटफेसेस ने लेड द फाउंडेशन, बुनियाद रखी थी उसने, ऑफ द कुशन एम्पायर, कुशन सुल्तानत की, इन इंडिया, हिंदुस्तान में। ही एस्टेब्लिश्ड, उसने कायम किया, ही सुप्रीमेसी, अपनी बालादस्ती या अपनी हकीमियत, ओवर काबुल पर, कंदहार पर, एंड अफगानिस्तान पर, यानी उसने काबुल, कंदहार और अफगानिस्तान पर अपनी बालादस्ती कायम की। ही वॉज सक्सीडेड बाई ही सन वेमा टेक्टो, यानी उसके बाद उसका जो बेटा था वेमा टेक्टो, ये तख्तनशीन हुआ। ये कब तख्तनशीन हुआ था उसका बेटा? 113 CE, यानी 90 से 113 ईस्वी में के दौरान। हो एक्सपेंडेड, और इसका ये जो बेटा था, हो एक्सपेंडेड, जिसने वुसअत दी, जिसने फैलाया द एम्पायर, इस सुल्तानत को, इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, शमाल मगरबी हिंदुस्तान तक उसने इस सुल्तानत को फैलाया। अच्छा, तो नेक्स्ट है वेमा कैटफेसेस, इसका जो दौर है 113 to 127 CE तक। वेमा कैटफेसेस वाज द फादर ऑफ कनिष्का, ये कनिष्का का वालिद था। वेमा कैटफेसेस, ये कनिष्का का वालिद था। He has issued a large number of gold coins. उसने बड़ी तादाद में सोने के सिक्के जारी किए। A large number of Roman gold coins, एक बड़ी तादाद में रोमी सोने के सिक्के फाउंड पाए जाते हैं फ्रॉम दिस एरा, इस दौर से इंडिकेट्स, जो कि निशानदही करती है, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के खुशहाली की, कि हिंदुस्तान के लोग उसके ज़माने में बहुत खुशहाल थे, एट दैट टाइम, उस वक़्त। एंड आल्सो द ग्रोइंग ट्रेड, और ये और किस चीज़ की निशानदही करती है? एंड आल्सो द ग्रोइंग ट्रेड, और ये बढ़ती हुई तिजारत की, या फ़रोग़ पाती हुई तिजारत की, विद द रोमन्स, रोम के लोगों के साथ, और ये रोम के लोगों के साथ फ़रोग़ पाती हुई या तरक्की करती हुई या अच्छी तिजारत की भी निशानदही करती है। अच्छा, कनिष्का यानी 127 to 151 CE, ये कनिष्का का दौर है। कनिष्का वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द कुशन डायनेस्टी। ये जो कनिष्का था, ये कुशन डायनेस्टी यानी कुशन की जो शाही सिलसिला था,
جو بادشاہی کا سلسلہ تھا یہ اس کا سب سے عظیم بادشاہ تھا کنش کا. He was a son of ویما کیٹفیسس. یہ ویما کیٹفیسس کا بیٹا تھا. وہ ویما کیٹفیسس کا بیٹا تھا. اچھا. ہیز کنگڈم انکلوڈیڈ افغانستان. اس کی سلطنت جو تھی وہ افغانستان، پارٹس آف سندھ یعنی سندھ کے علاقوں، پنجاب، بنگال اینڈ کشمیر اور کشمیر پر مشتمل تھا. اس کی جو سلطنت تھی اس میں افغانستان، سندھ کے علاقے، پنجاب، بنگال اور کشمیر کے علاقے شامل تھے. ہیز کنگڈم آلسو انکلوڈیڈ اس کی سلطنت میں بھی شامل تھے. کون سے حصے شامل تھے؟ پارٹس آف ازبکستان کے علاقے اینڈ تاجکستان اور تاجکستان کے علاقے. اس کی سلطنت میں ازبکستان اور تاجکستان کے علاقے بھی شامل تھے. ہیز مین کیپیٹل واز پشاور. اس کا جو مین کیپیٹل تھا یعنی جو بنیادی دارالخلافہ تھا وہ کون سا شہر تھا؟ پشاور تھا. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ نیکسٹ ہمارا پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے اچیومنٹس آف کوشچنس. تو آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.